خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے 3 جوان شہید، مختلف کارروائیوں میں 19 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق کرک میں آپریشن کے دوران لانس حوالدار عباس علی، نائک محمد نذیر اور نائک محمد عثمان شہید ہو گئے۔ جھڑپ میں 3 خارجی مارے گئے۔ پشاور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 8 خارجی ہلاک۔ مومن میں بھی سیکورٹی فورسز نے 8 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ خواجہ حارث آج دلائل جاری رکھیں گے۔ گزشتہ روز دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اختیارات کو وسیع کر کے سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ جسٹس امین نے دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ بانی سے ملاقات نہیں تو مذاکرات بھی نہیں، PTI نے شرط لگا دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا تیسری میٹنگ تب ہوگی جب بانی سے ملنے دیں گے۔ بانی کی رہائی قانونی طریقے سے چاہتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم بولے اڈیالہ تک رسائی نہ ملی تو اگلی میٹنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ عمر ایوب نے کہا بانی سے آزادانہ ماحول میں ملاقات کرائی جائے۔ کل بانی PTI سے منسوب جو ٹویٹ سامنے آئے ہیں ان میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد یہ کوئی ایک لا حاصل ایکسرسائز ہوگی۔ یہ مذاکرات جو ہیں ان کی کل کی جو گفتگو ہے اس سے جو چانسز تھے اس سکسیس کے اس مذاکرات کے، وہ چانسز بھی جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کی وجہ سے وہ پاسبلٹیز نہیں رہیں۔ بانی PTI کے ٹویٹ کے بعد مذاکرات بیمانی ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی PTI کی گفتگو کے بعد مذاکرات کی کامیابی کا امکان ختم ہو گیا۔ وہ امریکہ کی نئی انتظامیہ سے NRO مانگ رہے ہیں۔ مذاکرات وہ 1.5 لاکھ کا شکار ہو گئے۔ یہ درست نہیں ہے۔ آخری جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ PTI کی ڈیلیگیشن نے جا کے خان صاحب کے ساتھ ایک اور ملاقات بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ چارٹر آف ڈیمانڈ بنائیں گے ان رائٹنگ، وہ اگلی میٹنگ میں دیں گے۔ وہ جیسے ہی ان کی وہ ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ بنا لیتے ہیں تو اگلے ہفتے میں بیٹھ جائیں گے۔ حکومتی کمیٹی کی مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی تردید۔ کمیٹی رکن سید نوید قمر کہتے ہیں مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار نہیں، PTI وفد کی بانی سے ملاقات ہوگی، چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری شکل میں آ جاتا ہے تو مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ مذاکرات کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں PTI کے ساتھ مذاکرات مثبت چل رہی ہیں، بات چیت سے راستے کھلتے ہیں، تنقید سیاسی قیادت پر کریں، دفاعی اداروں پر نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے مذاکرات کی آڑ میں جرائم کا سب سے بڑا ناقد ہوں، میرا گھر جلانا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزا ملنی چاہیے۔ حکومت اور PTI مذاکرات کی تیسرے دور کے لیے اسپیکر آفس تحریک انصاف کے جواب کا منتظر۔ ہمارا بھائی 1.5 سال سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے، کیا بیک ڈور اگر کرنا ہوتا تو ان کو پہلے دن نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ میرے سامنے 200 کیسوں کا پہاڑ ہے، میں ڈیل کرتا ہوں بیک ڈور پہ۔ بنی گالا کا میرے خیال میں آفر آیا، وہ کہہ رہے تھے علی امین گنگا پور سے لے کر آئے تھے۔ بانی کے پاس ہاؤس اریسٹ کی آفر علی امین گنگا پور لائے۔ پہلے دن سے ڈیل کی آفرز آ رہی ہیں لیکن براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خانم کہتی ہے 1.5 سال جیل میں رہ کر اب کیا ہاؤس اریسٹ رکھیں گے؟ مذاکرات کرنے والے سنجیدہ نہیں، سنجیدہ ہوتے تو کمیٹی کی ملاقات کرا دیتے۔ بانی PTI نے کہا کہ پہلے یہ سنجیدگی دکھائیں پھر دیگر مطالبات پر بات ہوگی۔ بجلی سستی کرنے کے لیے IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ بجلی کی قیمت کم کرانے کے آپشنز پر تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ قیمت کم نہیں ہوگی تو صنعت، زراعت اور ایکسپورٹ ترقی نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، بتایا متحدہ عرب امارات نے $2 ارب قرض کی تجدید کر دی۔ اماراتی صدر سے کہا اگر کچھ $1 بلین کی سرمایہ کاری ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا آپ پر $2 ارب واجب الادا ہے، $2 ارب قرض کی تجدید کر دیتے ہیں۔ قرض کی تجدید انہوں نے خود کر دی، میں نے نہیں کہا تھا۔ معاشی سفارتکاری کے ثمرات آ رہے ہیں، وہ دن دور نہیں جب ہم خوشحال قوم ہوں گے۔
लोअर कुरम में अमन मुआहिदा सपुतास करने की मज़मूम हरकत की गई। मुआहिदा सपुतास नहीं होने देंगे। शहबाज हुकूमत में बिजली महंगी होने के रिकॉर्ड टूट गए। तफसीलात सामने आ गईं। सिर्फ 2.5 साल में बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 22 रुपये 53 पैसे तक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फी यूनिट 3 रुपये 23 पैसे का मुस्तकिल सरचार्ज अलग से आयद किया गया। पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम के दौर में बिजली कभी इतनी महंगी नहीं हुई। जुलाई से अक्टूबर 2022 फी यूनिट 7 रुपये 91 पैसे इजाफा किया गया। जुलाई 2023 में बिजली फिर 7.5 रुपये फी यूनिट महंगी कर दी गई। 3 रुपये 23 पैसे सरचार्ज अलग से लगाया गया। जुलाई 2024 में फिर फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा किया। सारिफीन पर तिमाही और माहाना एडजस्टमेंट की मद में अलग से बोझ डालने का सिलसिला भी जारी रहा। शहबाज हुकूमत के अब बिजली टैरिफ में कमी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। IPPs मुआहदे खत्म या तब्दील होने का फायदा टैरिफ में देने की तजवीज़। बिजली बिलों में टैक्सों का भी जायजा। ज़िला कुरम में अशाए खुरनोश की फराहमी बहाल न हो सकी। मंदूरी में धरना ख़त्म कराने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और ग्रैंड जरगा मेंबरान के अमायदीन से मुज़ाकरात। आज टल में दोबारा बातचीत होगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर इमदादी सामान के ट्रक पाराचनात के लिए रवाना होंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरकज़ी शहरा महफूज बनाकर काफिला जल्द रवाना किया जाएगा। एपिक्स कमेटी फैसले की रोशनी में चौकियों और सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जाए। शरपसंदों का सफाया करके कुरम कौम का गहवारा बनाएंगे। वजीर आला KP की ज़ेर सदारत फुल हाउस कमेटी का इजलास। अपोजिशन लीडर समेत 45 MPAs की शिरकत। अली अमीन गन्नापुर ने कहा मुंतखब ऐवान कुरम में अमन के लिए अहम किरदार अदा करेगा। सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भी भिजवाएंगे ताकि कुरम में पायदार अमन कायम हो। मेरे हटने से मामला हल हो जाता है तो इस्तीफा दे देता हूँ। कराची में मसला गटर के ढक्कन लगाने का नहीं चोरी का है। गटर के ढक्कन बिकते हैं, पुलिस को मामला देखना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा बड़े अफसरान की मुअत्तली तक मामलात आगे ऐसे ही चलेंगे। तालीम दुश्मन रवैये ने कराची और तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। अगर इंटरमीडिएट के बच्चे वाकई फेल हुए हैं तो ये पूरे तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान कहते हैं ये इस शहर के बच्चों के मुस्तकबिल और उनके रोजगार का मामला है। सिंध हाई कोर्ट नोटिस ले, आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी PP हुकूमत पर तनकीद। कहा कराची की सिर्फ 1/3 आबादी को पानी मैसर है। पानी की लाइनें पंक्चर करके एक इलाके का पानी दूसरे को दिया जाता है। मेरे इलाके में साल में सिर्फ 4 बार पानी आता है। गैर कानूनी कनेक्शन काटे जाने के बाद पैसे लेकर दोबारा लगा दिए जाते हैं। कराची में CTD एहलकारों की जानिब से शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। इंचार्ज CTD DSP राजा उमर खताब को ओहदे से हटा दिया गया। राजा उमर खताब 15 साल से CTD में तैनात थे। DSP SPU राजा फरूख यूनस भी फारिग। डकैती के केस में मजीद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP अनिल हैदर का कहना है मुल्जिमान में 1 CTD और 1 CPAC पर मामूर एहलकार शामिल है। केस का मरकजी मुल्जिम CTD एहलकार अली रजा और 6 दीगर फरार हैं। एहलकारों ने शहरी के अकाउंट से तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए थे। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और खातून से ज्यादती के इल्जाम पर डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म विंग FIA हुमायूं सिद्धू को भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया।
कराची से मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस ओडेरोलाल स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। अप और डाउन मेन लाइन ब्लॉक। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। शदीद सर्दी में खवातीन बुजुर्ग मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना। 2 हफ्ते के दौरान कराची डिवीजन रेलवे में तीसरी ट्रेन पटरी से उतरी है। If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. नौमुंतखब अमरीकी सदर की मशरिक़ वुस्ता को जहन्नुम बनाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में कहा, हमास ने 20 जनवरी तक यरगमाली को रिहा ना किया तो जहन्नुम जैसी सूरत हाल कर दूंगा। इसराइली यरगमाली रिहा होनी चाहिए वरना हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। जो बाइडन अफगानिस्तान, रूस और शाम के बहरानों से निपटने में नाकाम रहे। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ा गया। 20 जनवरी को हलफ उठाते हैं, कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को माफ कर दूंगा। Democracy and mutual respect. We have prioritized gender equity in our efforts, collaborating with the government of Pakistan and development partners to improve women's access to education, healthcare. पाकिस्तानी खवातीन की तालीम और सेहत के शोबे अमरीकी ताउन जारी। कराची में अमरीकी कौंसल खाने की तर्जुमान रिवा गुप्ता कहती हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी हमवतनों की मदद में पेश है। खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन अमीर अली मखानी कोशां हैं। PACC में सजी तकरीब में हुनरमंद खवातीन में असनाद तकसीम की गई। और लाड़काना में पहली बार खवातीन की मच कचहरी का इनेकाद। आग के शोलों के गिर्द बैठी खवातीन ने शायरी, किस्से और कहानियां सुनाई। अपने मसाइल पर भी खुलकर गुफ्तगू की। खवातीन ने मर्दों की कदीम रवायत को नई समत बख्श दी।